рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад дӯстон ва мухлисони футзал. онҳое ки суперлигаи тоҷикистон оид ба футзалро пайгирӣ мекунед. чӣ гуна ки медонем дӯстони азиз, аллакай рақобатҳои даври дуюми мусобиқа ҷамъбаст гардиданд. дастаҳо аллакай мавқеъҳои худро муайян карданд ва имрӯз бозии дуюми даври ҳасфӣ баргузор мешавад миёни тимҳои клуби марказии варзиши артиш ва соро компания. рақобат дар варзишгоҳи дар маҷмӯаи варзиши кумитаи андоз сурат хоҳад гирифт. ёдовар мешавем ки бозии аввала ки миёни ин ду тим баргузор гардида буд бо натиҷаи 11-5 ба нафъи дастаи соро компания ҷамъбаст гардид. ва ба ин тартиб акнун дастаи соро компания имконияти беҳтарин дорад ки ба даври баъди мусобиқа роҳ ёбад ва ба даври нимниҳоӣ баромада рақобатро бо дастаи истиқлоли шаҳри душанбе идома медиҳад. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем дӯстони азиз, мусобиқаро яъне марҳилаи дуюми ин рақобатҳоро дастаи Сипар дар зинаи аввал ҷамъбаст кард бо 14 имтиёзе ки ба даст овард. дар 14 рақобате ки дор кард 40 имтиёз ба даст овард нехтараш ва дар зинаи якум қарор гирифт. тими истиқлол бошад дар 14 бозе ки дор кард 32 имтиёз ба даст овард ва дастаи соро компания дар 14 бозӣ 31 имтиёз ба даст овард ва ба ин тартиб дар зинаи чорум дастаи Амонатбонк қарор гирифт ки ин тим бо касби 24 имтиёз дар мавқеи зикр гардида ҷойгир аст. тимҳои Сомон ва клуби марказии варзиши артиш бошад дар ҷадвали мусобиқа дар зинаҳои панҷум ва шашум ҳастанд. ва чӣ гуна ки қайд шуд, дастаи соро компания бо клуби марказии варзиши артиш рақобат мекунад ва дастаи Сомон барои баромадан ба марҳилаи баъди мусобиқа бояд ба муқобили дастаи Амонатбонк андари майдони рақобат гардад. ду дастаҳое ки дар зинаи аввали ҷадвал қарор гирифтанд, дастаҳои Сипар ва Истиқлол аллакай дар даври нимниҳои рақибои худро интизор ҳастанд. ва соро компания чӣ гуна ки ишора кардем, агар клуби марказии варзиши артишро дар ин бозӣ шикаст бидиҳад, пас метавонад ба даври нимниҳоӣ баромада ба муқобили дастаи Истиқлол бозӣ намояд. ғолиби ҷуфти Амонатбонк ва Сомон метавонад дар даври нимниҳоӣ ба муқобили дастаи Сипар бозӣ кунад ва дастаҳое ки ғолиб мешаванд хуб ба ин тартиб агар дар ду бозе ки доир мекунанд ба пирӯзӣ даст ёбанд, пас метавонанд ба финали мусобиқа бароянд ва барои ба даст овардани ҷоизаи асосии мусобиқа роҳи худро идома бидиҳанд. чанд рӯз қабл дар доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон дастаи Сипар ба муқобили бошгоҳи футзали соро компания дар майдони рақобат гардид. финали мусобиқа бо бартарии даста аз вилояти Суғд ҷамъбаст шуд. дастаи Сипар дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон тавонист ба пирӯзӣ даст ёбад бо натиҷаи 3-2 ва голҳоро дар ҳамон рақобат Леонардо Каррея, Леме, Верера де Фелипе ва Агналдо Эдуардо ба ҳадаф расониданд ва дар финал Вера де Фелипе беҳтарин бозингар интихоб гардид. хуб, бозии имрӯза дӯстони азиз бо садои ҳуштаки довар шурӯъ мегардад. биёед як маротиба бо ҳайату шинос мешавем ва баъдан шарҳи рақобатро идома ҳам медиҳем. дар ҳайати клуби марказии варзиш артиш дар ин рақобат дарвозабон Қаюм Назаров аст, бозингари рақами 1, дар марҳилаи дигар бозингари рақами 8 Рамз Амрохонов, рақами 14 Асламхон Муҳаммаҷони Асламхон, рақами 7 Меҳроҷиддин Маҳмадшоев ва рақами 10 Паншер Давлатов бозӣ карда истоданд. инчунин бозингароне ки метавонанд аз ҳайати захира ва рақобат ворид шаванд. рақами 2 Талабшо Файзов аст, рақами 18 Шавкат Пулотов, рақами 13 Нушайбон Соебов, рақами 17 Сабзали Сабзалиев ва рақами 11 Ҳикмат Шароков маҳсуб мешавад. ва сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш Муродали Алиқулов маҳсуб мешавад.
و حالا توپ در اداره بازیکنان دسته سورو است. بیاید با حمله اون تشکیل کردند. توجه کنیم سمندر ایزاموف بود که ضربه زد و توپ برسش به فوتزال بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی هم به نفع دسته سورو کمپانی است. پس ریزوموف با دلشاد سالوموف ضربه ناقدر خوب رو ما از جانب سالوموف دیدیم و این باعث بران میشود که هجوم جوابی در اجرای بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش تشکیل شود. خب در هیئت دسته سورو کمپانی در نخوبت رقم 22 نورالدین جباروف است، رقم 13 بختیار سولیف، رقم 14 دلشاد سالوموف، رقم 8 محمد رجبوف و رقم 17 سمندر ریزوموف محسوب میشوند. و در ادامه بازیکنان زیرین میتوانند بر خوبت وارد شوند. رقم 2 جمشید قاسموف، رقم 92 دوس سانتوس جوردانسن، رقم 4 رینالدو رینی، رقم 5 علیشیر شیرینبکov، رقم 12 سنت لوفایزف، رقم 11 ایلان دلون و رقم 75 لوکاس نازاتو محسوب میشود. اینجا توپ را بوی در اجرای بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود، ولی دسته سورو کمپانی دیگر باید توپ را به اختیار خود میگیرد. افت به کنار راست توسط بختیار سولیف بازی کرد. فوتزال بازی دسته سورو کمپانی باز هم سیاه پوشا توپ را قبول میکنند. رمز امروخانوف حرکت‌های او ضربه به سمت دروازه و یک ضربه سخت و مستحکم را اینجا ما دیدیم از جانب نماینده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش محمد جانی اسلم خان. کاپیتان دسته محسوب می شود و توپ از پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون گردید. وضعیت استانداردی به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش است. رمز امروخانوف پاسی و به داخل جریمه‌گاه و اکنون فوتزال بازان دسته سورو کمپانی آمادگی میگیرند که توپ را به بازیواری نمایند. سمندر ریزوموف و سمت مرکز حرکت کرده است. دلشاد سالوموف و سمندر ریزوموف توپ را برمیگرداند. دلشاد سالوموف ادامه حمله دسته سورو کمپانی. اولین ضربه راست را ما دیدیم از جانب این تیم. ادامه حمله توپ همون در اختیار دسته سورو کمپانی است. چند ضربه هم زد محمد رجبوف و توپ برسش به بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش از میدان بیرون گردید. دومین ضربه کنجی به نفع دسته سورو است و برای خوبت وارد کرده می شود. یک ضربه دیگر از جانب دلشاد سالوموف و این مرتبه موفق شدند که ضربه رو برگردانند بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش. حرکت های مراجدین محمد شویف پس به خفا با پنشیر دولتوف و محمد جانی اسلم خان روان کرده می شود. حمله دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هنوز قطع نشده است. پنشیر دولتوف حرکت های او ضربه به سمت دروازه و گل. حساب باز می شود دوستان عزیز و یک هجوم خوفناک تشکیل شد. قبل از این بازیکنان کلوب سورو کمپانی یک ضربه راست داشتند که دروازه‌بان برگردانید و اکنون فوتزال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش موفق می شود که حساب رو باز نماید. پنشیر دولتوف دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو با پیش برآورد. گزارش خیلی زیبا هم کرد از سمندر ریزوموف گذشت. توپ رو با کنج بلوی دروازه ضربه زد و اون وارد دروازه نورالدین جباروف کرد. خیلی خوب شروع کردند رقابت رو کلوب مرکزی ورزش ارتش. اکنون در ادامه میبینیم که بازی چگونه رنگ میگیرد. از کنار میدان بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش باید توپ را برای رقابت وارد نمایند. محمد جانی اسلم خان کاپیتان دسته پس با قیوم نظرف محمد جانی اسلم خان صوب مرکز توپ با اختیار سورو کمپانی گذاشت. چند کش کرده است محمد رجبوف
و خود بازی هم با مقابل او ویران گردیده است. کمی اوسب هم میگیرد محمد رجبوف. اینجا عوض‌کنی بازیگر در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش با احتمال زیاد با معلومات. بازیگر رقم 10 پانشیر دولتوف مؤلف گل با کرسی ذخیروی می رود نشستگاه ها. این سومین دفعه است که در دوره رقابت‌ها سورو کمپانیا با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند. در مرحله اول مسابقه رقابت کرد، در مرحله دوم و این چهارمین بازی است. نقطه‌اش در سه بازی قبلی سورو کمپانیا موفق شد که با نتیجه های کلان بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شود. تو با بازی وارد کرده می شود. اهداف نه اونقدر خوب با کنار راست محمد اسلام خان دیگر بار از کنار میدان توپ را برای خود وارد میکند. یک ارسال هم بود از جانب به سمت مهرجدین محمد شویف، ولی توپ راست به سمت نورالدین جبارов حرکت کرد و در زبان تیم سورو کمپانیا توانست توپ را صاحب شود. سمندر عزاموف توپ را قبول میکند، پس به قفا با دلشاد سلاموف ضربه زیبا دارد سمندر عزاموف همراه با دلشاد سلاموف، ولی ما در این رقابت چندان در آغاز ضربه آنها را ندیدیم و در ادامه میتوانیم اونو مشاهده نماییم. حتی نوبتی به سمت سمندر عزاموف از جانب دلشاد سلاموف بود. اکنون اینجا نماینده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شوکت پولاتوف نمیتواند که توپ را در میدان نگاه دارد. یک فرصت خوب هم پیدا گردید برای دسته سورو کمپانیا. صحنه تکرار توجه میکنیم، نزدیک بودن که حساب را برابر نمایند، ولی نه اونقدر ضربه راست و مستحکم از جانب بازیگر سورو کمپانیا با مشاهده رسید. تو با اختیاری دسته سورو کمپانیا میگذارد. سمندر عزاموف پس با دلشاد سلاموف ادامه حمله تیم سورو کمپانیا. ضربه عزاموف و توپ از بالای دروازه از میدان بیرون شد. سرمربی تیم سورو کمپانیا پیرو واحدوف است. پس از آنه که با دروازه خود گل سر داد دسته سورو کمپانیا، اکنون در ادامه کمی فعالتر می شود. محمد اسلام خان پس با سبزلیف حرکت سمندر عزاموف لوکاس نزاتو با بازی وارد گردیده است. همراه با رونالدو رینی. رونالدو توپ را قبول میکند. رینالدو رینی پس با لوکاس نزاتو. الان دلون ادامه حمله دسته سورو کمپانیا را توجه میکنیم، ولی سبزلیف و این چیز اجازه نداد.
هنوز در اختیار فوتزالبازان دسته سورو کمپانی است. پس با لوکاس نازاتو، رینالدو رینی، دومای حمله، ضربه هم زده می شود ولی سنت‌الله فایزов نتوانست توپ را به دروازه وارد نماید. حساب همانو به تغییر باقی مانده است، 1-0. توپ در اختیار فوتزالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. رمزان روخونوف نتوانست که گزارش انجام دهد. اون با اختیار فوتزالبازان دسته سورو کمپانی گذاشت. رینالدو رینی بران نازاتو با رینی توپ رو برمیگرداند و نوبت تیم سورو کمپانی از ضربه و قیوم نظرف توانست سیف با قید بگیرد. پس با سنت‌الله فایزов، لوکاس نازاتو، دومای حمله سورو کمپانیا. هجوم جوابی تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش رو هم میبینیم. محمد جانی اسلام خان. پس با کنار چپ با سبزالیف. هجوم کلوب مرکزی ورزش ارتش ادامه دارد. محمد جانی اسلام خان. پس با قیوم نظرف. با توپ فوتزالبازان دسته سورو کمپانی هستند. پس با رینالدو رینی و ادامه دارد. ایلان دلون، لوکاس نازاتو. پس با کنار چپ رینالدو رینی. جریمه‌گاه نزدیک شد. بازیکن رقم 4 دسته سورو کمپانیا و موفق می شود که به نفع تیم از ضربه کنجی کار کند. بازیگذاری نوبت انجام داده شد. لوکاس نازاتو. در اختیار دسته سورو کمپانیا. توپ باقی مانده است. رینالدو رینی برابوی در اجرای بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه با سمت دروازه. توپ هنوز در اختیار سیاه‌پوش‌ها است و در دو حالت اکنون موفق می شود که توپ را برگرداند نورالدین جبارov. در صحنه قبلی بهترین فرصت بود برای کلوب مرکزی ورزش ارتش تا حساب را 2-0 نمایند، ولی نورالدین جبارov توانست از مهارت انفرادی خود خوب استفاده برد و اون حالت رو برطرف نماید. لوکاس نازاتو. ارتشی ها در یک لحظه تو گرفتند و باز اون رو از دست دادند. کمی عصبه میگیرد کاپیتان دسته محمد جانی اسلام خان. در همون رسیشی که با رینالدو رینی داشت همونجا کمی از پای خود آسیب میگیرد نماینده ارتشی ها. مرادالله علیقلوف با ما و شما نشان داده می شود، سرمربی تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. این هم امکانیتی که برای ارتشی ها بود و ما ضربه نه اونقدر مستحکم شوکت پولاتوف را دیدیم. ضربه و گل. اکنون حساب برابر گردید. دوستان عزیز، لوکاس نازاتو موفق می شود که دسته سورو کمپانیا را با بازی برگرداند.
акнун аз майдон берун гардид Лаказато. аз ҳуҷум тавассути худи ӯ идома дода шуд. аз нимаи майдони худ ҳаракат кард ба нимаи майдони клуби марказии варзиши Артеш омад. ҳарчанд Меҳроҷиддин Маҳмадшоев кӯшиш кард, вале натавонист садди рӯи зарбаи Лукас Лаказаторо бигирад. дигар бора сиёҳпӯшҳо тӯбро ба ихтиёри худ мегиранд. зарбаи Сабзалиев тӯб аз майдон берун гардид. дар бозии қабле дӯстони азиз голҳои дастаи соро компанияро Дилшод Саломов, Самандар Изомов, Лукас Лаказато, Раҷабов, Ширинбеков, Эланделон ва Ҷордансон ба ҳадаф расонида буданд. аз рӯи ҳисоби макнун бозӣ натиҷаи рақобат 12-6 мешавад. ба ихтиёри бозингарони дастаи соро компания гузашт. зарбаи Самандар Изомовро ҳам дидем. чандон дар иҷрои зарбаҳои росту дақиқ то ба ҳол муваффақ нест. Самандар Изомов зарбаҳои сахту мустаҳкам дорад, вале ба чорчӯбаи дарвоза тӯбҳои задааш нарафта расоданд. ин бозингаре ки айни ҳол дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад. Сабзалиев аз канори майдон тӯбро ба рақобат ворид кард. Паншер Давлатов пас ба Рамз Амрохонов. ҳаракатҳои Амрохонов аз ин он қадар дуруст анҷом дода шуд аз ҷониби Паншер Давлатов. ҳамлаи навбатии дастаи соро компания ташкил мешавад. Самандар Изомов пас ба Муҳаммад Раҷабов. идомаи ҳуҷум тӯб аз майдон берун нашудааст. ҳаракатҳои Муҳаммад Раҷабов пас ба Дилшод Саломов ва тӯб аз футзалбози дастаи клуби марказии варзиши Артеш аз майдон берун гардид. Дилшод Саломов тӯбро ба рақобат ворид мекунад. Самандар Изомов пас ба Муҳаммад Раҷабов. ҳаракатҳои Раҷабов, гузаришҳою зарбаам зад. дигар бора тӯб ба ихтиёри футзалбозони соро компания гузашт ва Самандар Изомов аз пой меафтад. аз пояш каме осеб ҳам гирифт бозингари рақами 17 дастаи соро компания. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бо Сабзалиев барои нигоҳ доштани тӯб мубориза бурд ва бозингари рақами 17 клуби марказии варзиши Артеш футзалбози рақами 17 соро компанияро аз пой афтонид. вазъияти стандартӣ ба нафъи шогирдони Пайрав Воҳидов аст. дар назди тӯб Дилшод Саломов. бо бозигузори ин ҳолат анҷом дода мешавад. Самандар Изомов ҷо якдигар фаҳмид дар сатҳи нон қадар хуб буд бо Дилшод Саломов. ҳаракатҳои Самандар Изомов пас ба Дилшод Саломов. на ин дигар бозингар будааст. Бахтиёр Солиев будааст. назарат аси Солиев ба Дилшод Саломов.
ҳаракатҳои Дилшод Саломов. Пас ба Самандар Эзомов. фурсати навбатӣ ва дарвозабон тавонист каме пештар баромада ин ҳолатро бартараф намояд. дар мавриди доварон ҳарф назадем дӯстони азиз. довари асосӣ Сафаралӣ Маҳмадизода аст ва дар канори ба ӯ Зуҳуршоҳи Наҷмуддин кӯмак карда истодааст. Сафаралӣ Маҳмадизода намоянда аз шаҳри Душанбе аст. Зуҳуршоҳи Наҷмуддин аз Шуробод ва довари захиравӣ Рашид Саидтаборов аз шаҳри Душанбе аст. довари сунъясанҷ бошад Абуалӣ Саидҳусейнов аз шаҳри Душанбе. комиссари бозӣ Сӯроб Саидалиев аз шаҳри Душанбе аст ва нозири рақобат Икром Муҳаммадалиев аз шаҳри Душанбе. бозӣ идома дорад. тӯб дар идораи футзалбозони дастаи Сӯроб Компания. Муҳаммад Раҷабов пас ба Бахтиёр Солиев. Дилшод Саломов метавонад ҳамлаи Сӯроб Компанияро идома диҳад. на он қадар коркарди хуб дошт ва маҳз аз ҳамин хотир бозингарони артишӣ тӯбро гирифтанд. Солиев ба Саломов тӯбро бармегардонад. зарбаи Бахтиёр Солиев. як зарбаи дигар. ва дастбанди капитания маҳз дар дастони бозингари рақами 13 Бахтиёр Солиев аст. кунияти навбатӣ метавонист барои клуби марказии варзиш артиш ба вуҷуд ояд, вале Сабзалӣ Сабзалиев натавонист зарбаи дуруст анҷом диҳад. бозам артишиҳо тӯбро ба бозӣ ворид мекунанд. Муҳаммадҷони Асламхон пас ба канори рост. идомаи ҳамлаи клуби марказии варзиши артиш, вале Сӯроб Компания тӯбро гирифт. Дилшод Саломов пас ба Бахтиёр Солиев. идомаи ҳамлаи тими Сӯроб Компания. Самандар Эзомов пас ба Дилшод Саломов. Муҳаммад Раҷабов. Солиев тӯб ба ихтиёри клуби марказии варзиши артиш гузашт. агар Солиевро мегузашт, пас вазъият барои дастаи Сӯроб Компания баъдтар мешуд, чунки Сабзалӣ Сабзалиев метавонист бо дарвозабони 1-1 барояд. Муҳаммад Раҷабов паси ӯ ба Бахтиёр Солиев. дигар бора тӯб ба ихтиёри клуби марказии варзиши артиш гузашт. инҷом беҳтарин имконият аст барои клуби марказии варзиши артиш, вале Рамз Амрохонов натавонист тӯбро ба дарвозаи Нуриддин Ҷабборов ворид кунад. ҷато метавонист ба дастаи дигараш тӯбро равон кунад, оне ки дар мавқеи беҳтар қарор дошт ба Шавкат Пулотов, вале тасмим гирифт ки зарба бизанад. ва Нуриддин Ҷабборов ин ҳолатро бенатиҷа ба анҷом расонид. зарбаи кунҷӣ аст ба нафъи шогирдони Муродулло Алиқулов. як зарбаи дигар аз мавқеи дуртар мо аз ҷониби Шавкат Пулотов дидем. ҳаминам такрори ҳамон ҳолате ки имконият барои Сабзалӣ Сабзалиев буд.
چارگونه عوض می شود. بازیگران دیگر با بازی وارد گردیدند. سوناتلو فایزов ادامه حمله تیم سورو کمپانیا. پاس با لوکاس наказато. با سمت رینالدو رینی. наказато مؤلف گل دسته سورو کمپانیا است. باز هم توپ از میدان بیرون گردید از سبزالیف. در حیات دسته سورو کمپانیا اینوار 4 لیگیونر بازی دارد. جوردانسون، دوس سانتوس، رینالدو رینی، ایلاندلون و لوکاس наказато از شمول بازیگران هستند که از خروج با حیات دسته سورو کمپانیا جلب شدند. رینالدو رینی حرکت‌های او پس با هم دسته دیگرش با ایلاندلون. لوکاس наказато. حرکت‌های наказато. ضربه رو هم دیدیم و قیوم نظرف سیف با خیل گرفت. تایمات گرفته می شود. جنوبی سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش مرادلو علیقلوف. طرف واحد نایس با شاگردان خود مصلحت‌های در کاری را داده شده است. اما حالتی که پانشهر دولتов Самандар Ризомов گذشت، ضربه زد و بعد دروازه نوردین جبارов توپ رو روان کرد. کلوب مرکزی ورزش ارتش را در این خلال پیش برآورد و گل لوکاس наказато نیز به ما شما نشان داده می شود. داور بازیگران برای ادامه رقابت دعوت میکند. و بازی شروع کرده. پاس با لوکاس наказато. ادامه حمله سورو کمپانیا. و توپ از لوکاس наказато از میدان بیرون گردید. پس رمز امروخونوف با محمد جانی اسلام خون. سگونه خطی حمله دسته سورو کمپانیا ما شما نشان داده شد. لوکاس наказато پاس با رینالدو رینی. ادامه حمله دسته سورو کمپانیا توسط کنار چپ صورت نگرفت. توپ دیگر برد با اختیار دسته سورو کمپانیا می‌گیرد. لوکاس наказато پاس با رینالدو رینی. ادامه حمله تیم سورو کمپانیا. наказато ضربه زد. توپ با اختیار کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت. یکی از بازیگران فعال‌ترین در هیئت دسته سورو کمپانیا است. فوتبالباز رقم 75 این تیم است. لوکاس наказато. یک ضربه دیگر از جانب رینالدو رینی. پای خود را کمی نادرست با زمین گذاشت بازیگر رقم 4 دسته سورو کمپانیا.
гарчанд бозингари тими Соро дар назди ҷаримагӯҳ аст пояфтед, вале хоҳи даварнокунӣ набудааст. Бозӣ идома дорад. Нуриддин Ҷабборов пас ба Лукас Наказато. Элан Делон ба Наказато ро бармегардонад. идомаи ҳамлаи дастаи Соро компания. фурсат метавонист барои онҳо пайдо шавад барои ба пеш баромадан. аммо Сунатулло Файзов натавонист ки зарба занад. яъне ба ӯ ин имкониятро надоданд бозингарони клуби марказии варзиши Артеш, махсусан Қаюм Назаров. Муҳаммаҷони Асламхон ҳаракатҳои ӯ аз ду бозигари дастаи Соро компания гузашт. аз се бозигар, вале чорум бозигар ба ӯ ин иҷозаро надод. навбати дастаи Соро компания Сунатулло Файзов натавонист ин ҳамларо идома диҳад. зарбаи Сабзалиев, ҳамлаи навбатӣ ва ҷобе ва то ба дарвоза ворид мешавад. бозам Лукас Наказато дӯстони азиз муваффақ мешавад ки ба задани гол даст ёбад. голи дуюми тими Соро компанияро ба ҳадаф расонида муаллифи дубл мешавад. як дақиқаву 10 сония дигар то ба анҷоми нимаи аввал боқӣ мондааст. ва дастаи Соро компания аввалин маротиба дар рақобат ба пеш баромад. пас аз ҷониби Элан Делон анҷом дода шуд. дуюмин гол аст ки ҳайати дуюми дастаи Соро компания ба задани гол даст меёбад. ҳайати аввалия айни ҳол муваффақ нагардид ки тӯбро ба дарвозаи Қаюм Назаров ворид намояд. бозам вазъияти стандарти ба нафъи тими Соро компания аст. Рейналдо Рейни пас ба Сунатулло Файзов, Наказато, Рейналдо Рейни, Лукас Наказато ба Рейналдо Рейни тӯбро бармегардонад. бо даст бозӣ кард бозингари клуби марказии варзиши Артеш Муҳаммаҷони Асламхон ба муқобили Элан Делон. бозӣ идома меёбад. пас ба Шавкат Пулотов ту ба ихтиёри Соро компания гузашт. Элан Делон, Рейналдо Рейни, зарбаи ӯ аз масофаи дур. Қаюм Назаров бошад ҳолатро бартараф мекунад. зарбаи кунҷии навбатӣ ба нафъи тими Соро компания ва Элан Делон тӯбро зада аз майдон берун кард. ба ин тартиб дӯстони азиз садои ҳуштаки Сафаралӣ Муҳаммадизода баланд гардид. нимаи аввал ба анҷои 1-2 ҷанба шуд. каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем то нимаи дуюми рақобатро якҷо бо шумо тамошо кунем. пайгири мо бошед.
گزارش مستقیم خود رو از تالار ورزشی کمیته انداز ادامه میدیم. تالار ورزشی که در این جا یکی از رقابت‌های دوره حذفی سوپرلیگ تاجیکستان و با فوتزال میان تیم‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و سورو کمپانیا ادامه دارد. قسم اول با نتیجه 1-2 جانباز گردید با برتری شاگردان پیرو هدف. نخستین شده سیاه پوش‌های حساب را باز کردند. پنجشیر دولتوف حساب را 1-0 نمود و بعداً لوکاس ناکازاتو از هیئت تیم سورو کمپانیا توانست 2 گل را در نام خود به قید بگیرد و دسته سورو کمپانیا را در این رقابت به پیش برد. تیم سورو در قسم اول به قول کامبک هم کرد. خب قسم دوم بازی شروع می شود با صدای اشتراک سفرعلی محمدی‌زاده با محمدی‌زاده در این رقابت. در کنار ظهورشوی نجمیدین کمک کرده ایستاده است. داور احتیاطی رشید سعید تبارف است و ثانی سنج باشد ابوعلی سعود حسینف محسوب می شود. کمیسر بازی سهراب سیدعلیف و ناظر رقابت اکرم محمدعلیف و شمار می رود و بیاید در قسم دوم نیز یک مرتبه با هیئت توجه نماییم. از کلوب مرکزی ورزش ارتش شروع میکنیم. اینجا یک حالت این بحثناک با وجود آمد. امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش بود که توپ با رسش با تیر دروازه برگشت. بعدا یک نفهمی دیگر رو نیز ما در میان بازیکنان هر دو تیم هم مشاهده کردیم. در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش در این رقابت قیوم نظرف، رمز امروخانف و اسلام خان محمد جون اسلام خان، مهراج‌الدین محمد شویف و پنجشیر دولتوف در هیئت اولیه بودند. در ذخیره باشد طلبشاه فایزف، شوکت پولاتوف، انوشیروان سویبوف، سبزعلی سبزعلیف و حکمت شراپوف قرار داشتند و در قسم اول البته تغییرات بود. چهارگانه‌ها در چند لحظه عوض هم گردیدند. سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش مرادالله علی قولوف محسوب می شود. توجه میکنیم با یک حمله که فوتزال بازان دسته سورو کمپانیا تشکیل کردند. سمندر رزاموف پس به دلشاد سلاموف ادامه حمله. دلشاد سلاموف توپ را با محمد رجبوف واگذار میکند. ادامه حمله تیم سورو کمپانیا سمندر رزاموف. خب در هیئت دسته سورو کمپانیا نوریدین جباروف، بختیار سولیف، دلشاد سلاموف، محمد رجبوف و سمندر رزاموف در هیئت اولیه بودند که حالا نیز آنها بازی کرده ایستادند و در ذخیره باشد جمشید قاسموف، جوردن دو سانتوس، رینالدو رینی، علیشیر شیرینبکوف، شناتلو فایزف، فلاندلون و لوکاس ناکازاتو نمایش بازی کرده ایستادند. محمد رجبوف غیر قاعده بازی عمل کرده است. فوتزال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش را از پای افکنده است. ضربه به سمت دروازه مشاهده شد از جانب کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش محمد جون اسلام خان و نوریدین جباروف موفق می شود که این حالت را برطرف نماید. به حمله نوبتی کلوب مرکزی ورزش ارتش توجه میکنیم و برخورد سمندر رزاموف با مهراج‌الدین محمد شویف بود. سمندر رزاموف، دلشاد سلاموف و بختیار سولیف بازیگرانی هستند که در هیئت تیم ملی نیز نمایی کردند. یک ضربه دیگر با سمت دروازه نوریدین جباروف بود و دروازه‌بان تیم سورو توانست آن را برگرداند. اکنون از کنار میدان پنجشیر دولتوف توپ را به بازی وارد میکند. یک ضربه دیگر از جانب محمد جانی اسلام خان
زود با خط دفاع بازگشت کاپیتان تیم. باز هم توپ از میدان بیرون میگردد. لکه چهارگانه دیگر آماده است که با هیئت دسته سوراخ کمپانیا وارد شود با میدان. محمد جان اسلم خان کمی آسیب گرفته است. یگانه دسته که در این موسم سوپرلیگ با باخت دچار نشده است تیم سپر محسوب می شود. این دسته در 14 رقابت 13 غلبه یک مساوی به قید گرفت، 40 امتیاز به دست آورد و شماره گل های زده این تیم نیز نسبت به دسته های دیگر زیاد است. 84 گل دارد دسته سپر و در ازای خود 12 گل ثبت است. هم از روی امور گل ها و هم از روی امور گل های بعد در روزهای خود سر داده دسته سپر نسبت به دیگر تیم های سوپرلیگ تاجیکستان و فوتزال امور خوب دارد. بعدا دسته دیگر که گل های نسبتا زیادتر زده است دسته سوراخ کمپانیا محسوب می شود. شاگردان پیرو و هدف در این موسم قبل از مرحله پلی آف و در روزهای رقیبان 69 گل به هدف رساندند، ولی 27 گل دیگر را بعد در روزهای خود سر دادند. تو با نوردین جباروف برگردانده می شود. اون با اختیار کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت. مهرجدین محمدشویف پس با محمد جان اسلم خان. ضربه با سمت دروازه، ضربه خفناک هم بود برای نوردین جباروف. پس لوکاس ناکازاتو به الان دلون ناکازاتو پس با سمت رینالدو رینی. حرکت های رینالدو توپ را از دست دادند در فوتزال بازان دسته سوراخ کمپانیا با مخصوصا شیرینبکوف چند پوق جمع کرد. بازیگر رقم 5 دسته سوراخ کمپانیا ولی موفق نشد. نهایت نوردین جباروف توانست پیش دستی کرد این حالت رو برطرف نماید. یک ضربه دیگر ناکازاتو قیوم نظرف باشد این حالت رو برمیگرداند. ضربه زده لوکاس ناکازاتو رو توانست که برگرداند. ضربه کنجی به نفع دسته سوراخ کمپانیا. پس با علیشیر شیرینبکوف لوکاس ناکازاتو. حرکت های ناکازاتو با نیمه میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش می رود. هجوم ادامه دارد. پس با علیشیر شیرینبکوف ادامه حمله توسط رینالدو رینی. تو به اختیار فوتزال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت. پس با داخل جریمه گاه از جانب مهرجدین محمدشویف انجام داده شد. ولی نوردین جباروف توانست این حالت رو برطرف نماید. در دوره رقابت‌های دور آخرین دسته سوراخ کمپانیا توانسته بود که با پیروزی دست یابد. در جام تاجیکستان باشد دسته
سورو کمپانیا در دور نیم نهایی بر دسته استقلال پیروز گردید با حساب 3-1 و روی خود را با فینال باز کرد. در دایره رقابت‌های دور 13 سوپرلیگ این تیم ها با هم بازی کرده بودند. یعنی سورو کمپانیا با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرد با نتیجه 6-2 چمپیون پیرو و هدف با پیروزی دست یافتند. 2 گل را در همان بازی بختیار سالیف زد و رونالدو رینی، الان دلون، لوکاس ناکازاتو و جوردانسون دوس سانتوس با هدف رسوندند. یک ضربه دیگر از مسافه دور امکانیت برای فوتزال بازی تیم سورو کمپانیا و قاعده بازی هم ویران می شود. کارت زرد با پنشیر دولتوف نشان داده شد. با دست بازی کرد و مقابل الان دلون. البته اگر او این کارو نمیکرد پس با احتمال زیاد ما گل سوم دسته سورو کمپانیا را میدیدیم، چون که هم دستش ماست و الان دلون توپ را روان کرده بود. امکانیت نوبتی از ضربه جریمه‌ای برای دسته سورو کمپانیا با وجود می آید. کی ضربه روی جو خواهد کرد؟ رینالدو رینی پس با ناکازاتو. رینی ضربه ریزوموف اولین ضربه راستی او در بازی امروزه و قیوم نظرف موفق می شود که اون حالت رو برگرداند. حرکت های رینالدو رینی توپ از بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش از میدان بیرون شده است و رینالدو رینی آن را با بازی وارد میکند. سمندر ریزوموف پس با رینالدو رینی توسط کنار راست حمله ادامه میبرد. سمندر ریزوموف و با بختیار سالیف و امکانیت ضربه زنی داده نشد. و اینم ضربه سمندر ریزوموف که دروازه‌بان آن را برگردانید. سلاموف ریزوموف پس با محمد رجبوف. سلاموف دیگر با رجبوف توپ رو برمیگرداند. امکانیت برای دسته سورو کمپانیا توپ رو از نزد پایهای رجبوف دور کردن. توپ در اختیار دسته سورو کمپانیا است. دلشاد سلاموف، کاتویو و نورالدین جباروف توپ رو پاس میدهد. اختیار سالیف توپ رو از دست داد. یک هجوم سرعتناک در اجرای کلوب مرکزی ورزش ارتش تشکیل می شود و سبزلیف از پای افتامیده شد. در دوره بازی دور 12 باشد تیم سورو کمپانیا توانست بر دسته استقلال پیروز شود. اونجا 2-3. تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد در بازی با استقلال حسابی 7-0 شکست خورده بود در دوره رقابت‌های جام تاجیکستان.
дар ҳар ду рақобат нест дар дораи бозии ҳуҷумии Тоҷикистон Истиқлол тавонист бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шавад. Дар бозии аввал бо натиҷаи 6-1 пирӯз шуд ва дар бозии дуюм бо натиҷаи 7-0 бо ҳисоби умумии 13-1 тими Истиқлол клуби марказии варзиши Артешро шикаст дод. Ба даври баъди мусобиқа баромад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи клуби марказии варзиши Артеш. Зарбаи Муҳаммадҷони Асламхонро ҳам дидем. ҳатто бо расеш ба Бахтиёр Солиев аз майдон берун гардид. як бархурди ҷиддӣ ҳам буд миёни Паншер Давлатов ва Бахтиёр Солиев. муаллифи голи дастаи клуби марказии варзиши Артеш аз пой меафтад. клуби марказии варзиши Артеш дар ин мавсим 45 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст то ба анҷоми давраи дуюми Суперлига ва 48 голро ба дарвозаи худ сар додааст. яъне шумораи голҳои задаи ин тим нисбат ба голҳои сар додааш 3 то кам аст. 15 имтиёз ба даст овард ва дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи шашум қарор гирифт. як имконияти дигар барои дастаи Соро компания. Самандар Ризомов ҳамла идома дорад. гузаришҳои зебои Раҷабов ба қафо ба Нуриддин Ҷаборов баргардонда шуд. Бахтиёр Солиев, Самандар Ризомов, Дилшод Саломов бро қабул мекунад пас ба Самандар Ризомов. то бас бозингари клуби марказии варзиши Артеш аз майдон берун гардидааст. Ризомов зарба ба самти дарвоза ва Самандар Ризомов акнун наздик мешавад барои задани гол. Муҳаммад Раҷабов пас ба Бахтиёр Солиев. идомаи ҳамлаи дастаи Соро компания. Бахтиёр Солиев мавқеи худро бо Дилшод Саломов иваз кардааст. Солиев ба канори чап омад ва Дилшод Саломов ба канори рост рафт. Пайра Воҳидов бо Муродулло Алиқулов дар рӯи экранои мо шумо қарор мегиранд сармураббиҳои тимҳо ва довар ҳоло сармураббии клуби марказии варзиши Артешро ром карда истодааст. артофи Муҳаммадҷони Асламхон ба канори чап.
فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. پس به محمد رجبوف، ریزوموف با رجبوف میخواست توپ را برگرداند و اون با رسیدش به شوکت پولوتوف از میدان بیرون شد. ساماندر ریزوموف پس با محمد رجبوف ولی نگذشت. نسبت به بازی قبلی در این رقابت چندان هنرنمایی خوب نشان نداده شدند بازیگران تیم‌ها. ما در رقابت قبلی شاید گل‌های زیاد گردیده بودیم. یکی از رقابت‌های سرگل بود در دایره بازی دوره حذفی که با نتیجه 11-5 اون رقابت جنببست شده بود. دلشاد سلاموف ضربه زد و قیوم نظرف توانست ضربه را برگرداند. دلشاد سلاموف پس به ساماندر ریزوموف، به سلاموف توپ برگردانده می شود. ارتفاع بلند با ساماندر ریزوموف ضربه را می‌بینیم یا نه؟ بله، ضربه زده شد. قیوم نظرف از موقع خود بیرون برآمد، این حالت را برطرف کرد. موجی نوی حمله دسته سورو کمپانیا، بختیار سوریف، دلشاد سلاموف توپ را قبول میکند. پس به محمد رجبوف، در بازی قبلی ساماندر ریزوموف مؤلف 2 گل گردید. محمد رجبوف نیز 2 گل زد. ایلند لیون نیز در حساب خود 2 گل را به قید گرفته بود. دلشاد سلاموف، لوکاس ناکازاتو، علیشیر شیرینبکوف، ایلند لیون و جوردانسون دو سانتوس یک گل دیگر را در حساب خود در بازی قبلی به قید گرفته بودند. از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد پولوتوف با زدن گل دست یافت، چون این گل های دیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش رو سبزعلی سبزعلیف و دولتوف به هدف رسانیده بودند. پانشیر دولتوف، همچنین کاپیتان دسته محمد جان اسلمخان است مؤلف گل شده بود. یک امکانیت بهترین برای فوتزال بازان سورو کمپانیا به وجود آمد و ساماندر ریزوموف نزدیک بود که حساب را 1-3 نماید. لوکاس ناکازاتو از نیمه میدان توپ را به بازی وارد خواهد کرد از کنار میدان. انیقترش پس با سلاموف، رینالدو رینی توپ را باید در اجرای بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش، ولی با کنار میدان با رمضان امروخانوف آنقدر پس درست انجام داده نشد. و نوبت تیم سورو کمپانیا، رینالدو رینی پس با لوکاس ناکازاتو، رینالدو رینی، ایلند لیون، یادآور میشویم که در صورت غلبه دسته سورو کمپانیا به دور بعدی می رود، به دور نیم نهایی سوپرلیگ تاجیکستان اومد با فوتسال. رینالدو رینی پس با لوکاس ناکازاتو، رینالدو رینی ضربه و
تو با رسش با رمز امراخانов از میدان بیرون گردید. با رسش کم هم جدی به نظر می رسد چون که فوتزال بازی. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در زمین خوب است. کمی آسیب هم گرفته است. خب سورا در دور بعدی با مقابل دسته استقلال بازی میکند. و برای برآمدن به فینال مبارزه را ادامه خواهد داد. سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش مرادالله علیقلوف تایم اوت میگیرد. 1 دقیقه. یکی از تیم‌های دیگری مسابقه دسته ریگر از ادامه رقابت‌ها دست کشید بنابر سبب بد بودن وضعیت مالیوی تیم. اصلا نتوانست که رقابت را ادامه دهد. کس نکزد و توپ رو میگیرد. پس به داخل جریمه‌گاه و توپ با سنت‌الله فایزов رفتن نرسید. ولی جوابی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش ضربه محمد جان اسلمخان رو هم دیدیم. ولی توپ به سمت چارچوبه دروازه حرکت نکرد. کاپیتان دسته از کنار میدان توپ را به بازی وارد خواهد کرد. پس با داخل جریمه‌گاه و باز هم وضعیت استاندارد به نفع دسته ارتشی است. زود پرتاب انجام داده شد به سمت لندلون. قاعده بازی هم با مقابل فوتبال بازی شماره 11 سورا کمپانیا ویران کرده می شود. در قسم دوم رقابت ما تا به حال شاهد گل نشدیم. چند دقیقه 15 جریان دارد. حساب همون 1-2 باقی مانده است. قاعده بازی را سبزلی ویران کرد. وضعیت استاندارد به نفع شاگردان پیرو هدف. پس با داخل جریمه‌گاه ضربه و گل. اکنون گل سوم زده می شود در قسم دوم رقابت و در نیمه دوم نیز اکنون ما شاهد گل می شویم. لندلون توانست توپ را تسلیم دروازه قیوم نظرف نماید.
бозам чоргонаи дуюми тими Соро Компания дар голи сеюм сам доштанд ва маҳз онҳо голи сеюмро ташкил карда ва ба ҳадаф расониданд. кушоидаи хеле хуб буд аз ҷониби Рейналдо Рейни. мушоҳида кард ки Элан Делон дар ҳолати хуби қабули пас аст, тӯбро ба ӯ равон кард ва Элан Делон бошад тавониста ин эрсолро бо самара истифода барад. Лукас Наказато ҳаракатҳои ӯ бубинед ки чӣ гуна аз бозингари тими клуби марказии вартизиш Артеш мегузарад, вале паси ӯро дуруст қабул карда натавонист Алишер Ширинбеков. اکنون برای با بازی برگشتن برای کلوب مرکزی ورزش ارتش مشکل تر می شود. الان دلان حرکت‌های او از مهراجدین محمدشویف گذشته نتوانست. فوتبالباز رقم 11 تیم سورو کمپانیا. ضربه جریمه‌ای، ضربه کنجی نبوده است آنجا. اسکنور تو با رقابت وارد کرده شد با اختیاری دسته سورو کمپانیا گذشت. مهراجدین محمدشویف از کنار میدان میخواد توپ رو با بازیواری نماید. توپ رو با محمد جانی اسلمخان واگذار کرده است با کاپیتانی دسته. پس با محمد جانی اسلمخان مالای کلوب مرکزی ورزش ارتش ادامه دارد. محمد جانی اسلمخان دیگر بار توپ قبول کرد، حرکت‌های خفا حرکت میکند. پس با مهراجدین محمدشویف بالتر میشوند در نیمه آخر بازی. فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش تو برسش با محمد جانی اسلمخان از میدان بیرون شد. ضربه کنجی پس با لوکاس ناکازاتو، Алишер Ширинбеков با لوکاس ناکازاتو توپ رو برمیگرداند. شد با داخل جریمه‌گاه. توپ در اختیار رینالدو رینی. رینی نه اونقدر پاس درست انجام داد. هجوم جوابی کلوب مرکزی ورزش ارتش. محمد جانی اسلمخان باشد توپ رو با لوکاس ناکازاتو میدهد. یک هجوم دیگر کاپیتانی اسه سورو کمپانیا توپ رو گرفت. لوکاس ناکازاتو حرکت‌های او ببینید که چگونه گزارش انجام داد با یک اصول زیبا و قاعده بازی با مقابلش ویران کرده شد. کارتی زرد هم نشان داده می شود با مهراجدین محمدشویف. خود از بازی کرده است. از پای افتانید لوکاس ناکازاتو رو مؤلف دو گل تیم سورو کمپانیا رو. ضربه جریمه‌ای به نفع تیم سورو کمپانیا. لوکاس ناکازاتو در نزد توپ. توپ رو با آلیشر شیرینبکوف واگذار کرد. گزارش‌های زیبا
ва муҳаммадҷони асламхон зада тӯбро аз майдон берун мекунад. пас ба Нуриддин Ҷабуров тӯбро бояд дар иҷрои клуби марказии варзиши Артеш ва зуд ба мавқеи худ бозгашт дарвозабон, вале ба тӯб нарасид. тофти баланди ӯ навбати тими Соро Компания ва аз ин имконият истифода карда нашуд. фурсати хеле хуб буд то голи дуюми худро ба ҳадаф расонад Элан Делон. Самандар Изомов ба Элан Делон тӯбро равон кард ва метавонист ба худи Самандар Изомов тӯбро баргардонад. Элан Делон на зарбаи дуруст зад ва на пас дод. тӯб аз назди дарвозаи Нуриддин Ҷабуров ба бозӣ ворид карда мешавад. чоргонаи дигар ба бозӣ ворид гардидааст. дар ҳайати дастаи Соро Компания зарба ва гол. ҳисоб 2-3 мешавад. Рамз Замрухонов низ дар қатори муаллифони гол исми худро сабт кард. футзалбози рақами 8 дастаи клуби марказии варзиши Артеш. паси Паншер Давлатов буд. Давлатов дар ин ақобат ҳам гол мезанад, ҳам ассист ба хайр мегирад. бозӣ идома дорад. тӯб дар ихтиёри футзалбозони дастаи Соро Компания. Дилшод Саломов пас ба канори рост ба Муҳаммад Раҷабов. Самандар Резомов тӯбро ба Бахтиёр Солиев равон мекунад. тӯбро бояд дар иҷрои футзалбозони клуби марказии варзиши Артеш. пас ба Шавкат Пулотов. Бахтиёр Солиев. Самандар Резомов тӯбро қабул кард. аз навбати Солиев ба Дилшод Саломов. Муҳаммад Раҷабов тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ва бо пӯғиҷе ки Сабзалиев кард, тӯбро аз майдон берун намуд. вазъияти стандарти ба нафи дастаи Соро Компания. зарбаи навбати Самандар Резомов. худи Резомов акнун аз канори майдон тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. пас ба Бахтиёр Солиев. гузориш зарба ва бубинед ки чӣ гуна голи зебо мезанад Дилшод Саломов ва ҳисоб 2-4 мешавад. акнун ҳайати асосӣ ҳам муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад, яъне чоргонаи асосӣ. намояндаи он чоргона Дилшод Саломов тӯбро таслими дарвозаи Қаюм Назаров кард. ҳуҷум аз канор шурӯъ гардид аз Самандар Изомов ва баъдан Бахтиёр Солиев тӯбро ба Дилшод Саломов вогузор кард. бо як зарбаи тирвор Саломов тавонист голи чоруми дастаи Соро Компанияро ба ҳадаф берасонад. ҳамлаи навбати дастаи клуби марказии варзиши Артеш идома дорад. Сабзалиев. пас ба Шавкат Пулотов.
توبرو فوتبالبازان سورو کمپانیا به اختیار خود گرفتن. بختیار سولیف پس با محمد رجبوف. حرکت‌های زیبای رجبوف اون موقع خود را با دلشاد با بختیار سولیف پیوست کرده است. تو با دستی بختیار سولیف رسید و همین چیز رو اشاره میکند. خیلی آخره وقتی اساسی جریان دارد. زلبازان تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش از ضربه جریمه‌ای توپ رو به بازی وارد خواهند کرد. برعکس نبود میگوید کاپیتان تیم سورو کمپانیا بختیار سولیف. یعنی برقصدانه نکرده است. باید ویران کنی رو یعنی با دست توپ رو نداشته است. همین چیز رو هم خودی اشاره میکند. و اینجا پنالتی گذاشته شد با دروازه تیم سورو کمپانیا از سبب که شماره خود ویران کنی های دسته سورو نسبتا زیادتر شده است از 5 عدد. از همین خاطر بعد دروازه دسته سورو کمپانیا ضربه جریمه‌ای گذاشته شد. اکنون توجه میکنم که محمد جان اسلم خان این حالت رو چگونه استفاده میبرد. امکانیت ثمرناک استفاده نشد و تو به دروازه نوردین جبار وارد نگردید. کمی پهلوتر حرکت کرد و از کنار چپ دروازه توپ از میدان بیرون گردید. یک ضربه دیگر از جانب بختیار سولیف. ضربه کنجی کار میکند کاپیتان دسته. 5 ثانیه دیگر تا با انجام بازی. سمندر ریزاموف و نزدیک توپ میرود. پس ریزاموف و داخل جریمه کو و با این ترتیب دوستان عزیز وقت هم به انتها رسید. با نتیجه 2-4 دسته سورو کمپانیا توانست که تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش را شکست داده به دور نیم نهایی مسابقه برآید و در دور نیم نهایی با مقابل دسته استقلال بازی خواهد کرد. ما در همینجا در تالار ورزشی کمیته اندوس گزارش مستقیم خویش را به انتها میرسانیم. باقی سلامت و موفق باشد. خیر.